and my name is Ahsan Kubit. I'm working as a principal consultant in a outsourcing company named Country Formation. Going to start my session. My session name is Troubleshooting SQL Server Performance Issues. We are talking about the monitoring SQL Server performance is a complex task. As we know, performance depends on the many parameters, both hardware and software. It's recommended to monitor these parameters proactively in order to prevent any potential performance degradation. And however, this is not always happening. Um, in this session, we are talking about the symptoms of the performance degradation reduction and identification. How can we identify what are the reason happens, and trying to figure out the resolution way out. Thank you. First of all, SQL Server performance. Why the performance is degrading? It's if the performance is degrading happens, first step towards the resolution is to determine the problem, find out the case, and resolve the issues. Server performance issue require quick action and resolution. Less server problem can have and delayed fix. In either case, DBA should take action to prevent this situation in future. It does not mean that every SQL server slowdown is a performance problem. Maybe there are many other reasons why the performance degrading. Some specific action supposed to be taken. It These actions are occasional. If the performance issue are happen in occasionally, there should not be considered as a serious threats or can be ignored. Running a SQL server under stress all the time should be a threat for the SQL Server performance. It is good to know how the system behaves when there are no performance problems. This can be obtained by controlling the baseline of information about the resource using to find out what's happening with your SQL Server. Start with the monitoring database. Watch the performance metrics over time to create baseline and trend lines for the normal operation, isolating the process that use the lots of resource consumption and that creates some timeout expire and various types of errors. Then we will be able to debug and repair the issue. These are the things. In today's session, we are we'll discuss few points, say long-running queries, high CPU usage, memory bottleneck, index management bottleneck, TMDB, or TMDB performance concern, and performance counters. These are the 6 things that we will discuss today in our today's session. High CPU usage. This is the problem that is happening frequently in many SQL server databases. It's very much commonly faced by DBA developer and SQL Server management team or production servers. SQL Server lead into 100% CPU usage, and almost all the consumption will be memory will be available and occupied. Now most of the time you have seen technical people restarting the SQL Server services or killing the long running process, even restarting the computer. This by that they try to avoid the situation. Our concept is that the long running queries are the only culprit for the causing the 100% CPU uses, which is not always actually true. In some contexts, query having maximum worker time is also a problem. Query execution counter can also causes problem. In our first of all, we are trying to execute some SQLs so that we can create a scenario where the SQL Server CPU uses become high. So first we like to create a execute SQL which causes before starting the SQL query, we would like to see the activity of the current situation by using the activity monitor. So in this context, I like to inform you that there are many tools are available. Maybe
integrated with Windows or OS or third party. Maybe some other application or other tools are running that causing the CPU become high. And we have to be ensure that the SQL Server is the reason for why the CPU uses become 100%. 20. So now we are trying to artificially execute an SQL to create the we have um, create a table called colon sales detail. It belongs to adventure works, and now the process is going on, and we are just trying to see the status of the processor. So there are actually two methods. Classical method that earlier we have worked, and the new methods. And in that context, we have already used the activity monitor that the processor speed is gradually increasing. So if the situation, we are trying to figure out what is the reason for behind that. So in that context, here we have executed a procedure to artificially generate pressure onto the CPU. Again, we are going to execute the process. This process has started, and secondly, we are just trying to figure out what is the status of the processor. Earlier, the processor was 20% used, and now the processor uses percentage is become high. So now we are going to figure out the reason for why the CPU become high. Actually, this is not the actual scenario, but so for figure outing these things, we have to weigh. We can use the traditionally or classic SP who to identify the process ID which is causing the CPU uses high. Second thing is we can use the DMV, dynamic management view, to figure out the SQL. So I think you are very much aware of the SQL who. SQL, after executing SQL who, we can get the available process that are running onto the SQL Server management SQL Server database. And we have second procedure that is called SP who 2, that is not actually documented in SQL Server, but we may use it. Why we are going to use it? Because if we are going to use it, we can get few more information. Just CPU uses time, disk IO, and latch batch. So these are the things that information that we additionally get. So now we are going to figure out the. So as we know, our database is adventure work. So we have the process, we have tried to runnable query. This is the process ID. So far we are putting it into the DBCC input buffer to get the SQL. So this is the SQL for why this is actually not, this is the maybe 52. This is the things actually. Why I have guessed that it will be, it may be 52, because if we run the SP who procedure again, then we can view that we already know our process is executing against the adventure work database, and our server name is this. So if we run it again, then we will there are many results. There are, say we have 46 records, but we have to figure out what is the process. But only we know that database server name,
and the database where the SQL has executing. So in this context, we are can identify these are the two SQL or two process that belongs that are executing. So if we take the CPU time and if we try, this is the there are two process that belongs to our server this, but as we know we are already running against the adventure works database. So now we can easily identify this is the process ID which is running, and thus if we try to figure out the CPU consumption rate, that is this, and disk IO rate this, and when if you want to figure out the time when the process has execution started this, so the process ID is 54. So now we are going to uh, see the definition of the SQL. So we are just put down the process ID name to get the SQL which is running. So this is the SQL actually which causes the CPU uses high. So we can figure out by this how can we get the real real SQL that is culprit for the CPU uses. We have this is the way this is the very much old and classical way, but we have another way by using the DMVs. DMVs we can use DMVs to get the counter statistics static counter. So the DMV SQL execution DMV is this. If we run it and it is this is the things that this is the SQL. So mostly uh, execution count 100, logical reads, logical read, logical total, logical write. Actually DMV is the very much easiest way to find out the SQL which actually causing the CPU high. So there is another way to figure out these things, that is called query store. Query store, you know, the query store is a newly uh, added into the 2016 release of SQL Server. By executing this query again, any query against the query store, we can um, get the SQL which one is taking the maximum time of for CPU uses. So if we go back to the slide, so third one is, so now we're going back. So it is very much common. Longer running query can be we can most of the time we identify that longer running query can be the problem, but in some context it will be happen that um, frequently query having maximum worker time are also a problem. Query execution count that may be and the causing the problem. So we have seen the way how can we fix these things. And the second one is SQL Server memory bottleneck. Memory bottleneck issue of SQL Server slow down with its environment and can lead the generate different issues. In many cases, without considering the capacity, we are constantly adding more database to the SQL Server. Before adding new database with memory resource, we will
and the CPU load, storage, performance, physical and virtual memory uses responsiveness, and which also causing the performance issues. There may be the issue affect SQL Server performance and scalability. Let's look on to the reason for why these things happen. Memory bottleneck issues of SQL Server happen due to the 5 reasons: pagination, virtual memory uses, and buffer statistics. If you have any question regarding the performance, and I can share within the 5 minutes if you have any questions. Actually, আমি যে জিনিসটা দেখছিলাম তখন যে জিনিসটা দেখছিলাম যে আমরা আসলে যে জিনিসটা আমি একটু ডিসকাস করি যতক্ষণ মাইনার না আসে 2-3 মিনিট। তো আমরা আসলে যে জিনিসটা দেখছিলাম যে দুইটা জিনিস আমাদের অ্যাজ ইউজুয়ালি হয় যে প্রসেসরটা হাই হয়ে যায়। তো প্রসেসর হাই যখন হয় আমাদের দুইটা প্রসেস ক্লাসিক্যাল একটা মেথড আছে যে এসপি হু, এটা হতেছে মাইক্রোসফট ডিফাইন্ড একটা ডকুমেন্টেড একটা প্রসিডিউর। যে প্রসিডিউরটা দিয়ে আমি আসলে যে জিনিসটা পাই সেটা হতেছে যে এসপি হু, whenever we are running the এসপি হু হচ্ছে যে সেই প্রসেসটাকে বলে যে প্রসেসটা হতেছে ম্যাক্সিমাম টাইম কনজিউমিং করতেছে। এবং এইখানে এসপি হুর একটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা যে যখনই আমার এসকিউএলটা এক্সিকিউট হবে এক্সিকিউট হবে ওই সময় কিন্তু এসপি হু আমাকে রেজাল্ট দিতে পারবে যে কোন প্রসেসটা আসলে সিপিইউটাকে বেশি কনজিউম করতেছে। বাট আফটার এক্সিকিউশনে যদি আমি এসপি হুচ এক্সিকিউট করি বা এসপি হু টু এক্সিকিউট করি তাহলে কিন্তু সে কোনো রেজাল্ট দিবে না। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে যে যখনই সমস্যাটা হবে, সিমটম দেখা দেবে, তখনই আমাকে চালাতে হবে। এখন মাইক্রোসফট নিউলি ইন্ট্রোডিউস করছে, মানে অন্তত 2012 থেকে, যে ডিএমভি, ডাইনামিক ম্যানেজমেন্ট ভিউ। তো মাইক্রোসফট ডাইনামিক ম্যানেজমেন্ট ভিউ এর যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে যে মাইক্রোসফট যে জিনিসটা করছে, আমি আসলে আরেকটা মেশিনে বসছি। আচ্ছা, আমার 2-3টা কোশ্চেন আছে, আপনার পরবর্তী সেশনে হয়তো আপনি সেটা কভার করবেন, না হলে একটু টাচ করে যাবেন। মেইনলি হচ্ছে আমরা যে কোয়েরিগুলো লিখি ব্যাকএন্ডে, অর্থাৎ সি শার্পে অথবা জাভাতে আমরা যখন কোনো কোড করি সেটা কিন্তু আমরা এডিটর দিয়ে বা আমাদের যেই টুলস আছে আইডিই সেটা দিয়ে আমরা ডিবাগ করতে পারি। কিন্তু আমাদের এসকিউএল এ যেটা থাকে, আমরা ডিবাগিং সিস্টেমটা আসলে ওভাবে আছে কিনা, যেটা আমরা রিয়েলি আসলে খুব একটা প্র্যাকটিস করি না, যেটা আমাদের হওয়া খুবই জরুরি। যে আমার কোন কোয়েরিটা কত বেশি সময় নিচ্ছে, এখানে আমার সাব কোয়েরিটা কতটুকু এফিশিয়েন্ট হচ্ছে, নাকি এটাকে আমি ফাংশনে নিয়ে যাব। এবং ব্যাকএন্ডে যেভাবে আমরা একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লাই করি, কোডটাকে অনেক স্প্লিট করে ফেলি, ছোট ছোট ফাংশনে ভেঙে ফেলি। এসকিউএল এভাবে ছোট ছোট ফাংশনে যদি ভেঙে ফেলে সেটা কতটুকু এফিশিয়েন্ট, এই বিষয়গুলোর উপরে একটু আলোচনা করবেন আর কি, যখন আপনি সময় পাবেন। আচ্ছা, আমি একটু জয়েন করার আগ থেকে আমি একটু বলি আপনাদেরকে। সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট যে জিনিসটা, আমি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনটা? না, স্ক্রিন এখনো দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, ওকে। আমি স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি। হাসান ভাই, আমরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, বাট আপনার স্ক্রিন কেন? হ্যাঁ, এখন পাচ্ছি। আচ্ছা, এখন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এইখানে আমি একটু বলি, যেহেতু আমি এখানে এসকিউএল এক্সিকিউট করতে পারতেছি না, তো আমি এখানে যে জিনিসটা ফার্স্ট স্টেপ, আপনি আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার আগে যে জিনিসটা আমি দেখাচ্ছিলাম সেটা একটু কনক্রিটলি করি। সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে একটা লোড জেনারেট করছি। তো এই লোড জেনারেট কারণটা হচ্ছে যেটা, সেটা সো দ্যাট একটা আর্টিফিশিয়ালি আমার প্রসেসর এবং মেমোরির উপরে আমি যাতে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারি। ঠিক আছে, এখন সেই লোড জেনারেটরের মধ্যে আমি কি করতেছি, এই একটা ইউনিয়ন কোয়েরি চালানো হয়েছে বড়। যে ইউনিয়ন কোয়েরিটা যে কাজ করবে, সে ডিস্ক থেকে ডাটাটা রিড করবে এবং আবার ইউনিয়ন করে ওই ডাটাটা আবার রাইট করবে। সো এই যে প্রসেসটা, এই প্রসেসের দুইটা কাজ হবে। একটা হচ্ছে যে আমার প্রসেসরটা বিজি হবে এবং আমার র্যামটা বিজি হবে। তো এখন আমি এই যে আমরা যে সিচুয়েশনটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম, যে সিপিইউ যদি হাই হয়ে যায় তখন আমরা আসলে কিভাবে করব, কিভাবে আইডেন্টিফাই করব। তো এই জিনিসটার জন্য আমরা যে জিনিসটা করতেছিলাম, এটা একটা ক্লাসিক্যাল মেথড আসলে। বেসিক্যালি যে জিনিসটা হয়, আমাদের অ্যাক্টিভিটি মনিটর আছে এসকিউএল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিওর সাথে, এবং এসকিউএল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিওর সাথে আরেকটা জিনিস আছে যে এসকিউএল সার্ভার স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্টস আছে। এসকিউএল সার্ভারটা ওপেন হোক। হ্যাঁ, এইখানে তো তাহলে আমি যদি আমার প্রসেসর বা মেমোরি যদি হাই হয়ে যায়, আমি তাহলে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব যে কোন প্রসেসটার কারণে সমস্যাটা হচ্ছে।
তো সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আসলে দুইটা রাস্তা, একটা হচ্ছে যে আমি ক্লাসিক্যাল মেথড ইউজ করতে পারি, যে ক্লাসিক্যাল মেথডটা আমরা এখানে দেখাচ্ছিলাম এসপি হু এক্সিকিউট করতে পারি, যেখান থেকে আমি পাবো একটা প্রসেস আইডি। ঠিক আছে, এই প্রসেস আইডি, যে প্রসেস আইডি দিয়ে থেকে আমি প্রসেস আইডিটা যদি আমি এখানে বসাই ডিবিসিসি ইনপুট বাফার, তাহলে সে কি করবে, ওই প্রসেসের এগেনস্টে কোন এসকিউএলটা চলতেছে সেই এসকিউএলটা সে আমাদেরকে এক্সিকিউট করে দেখাবে, যে এই প্রসেসটা। এখন আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ভাই আমার তো এসকিউএল সার্ভারের সাথে আমার এত সুন্দর ভিউ আছে, আমরা যদি এখানে দেখি এসকিউএল সার্ভারে, যে এসকিউএল সার্ভারের এখানে আমি যদি দেখি যে এসকিউএল সার্ভার অ্যাক্টিভিটি মনিটর আছে, ঠিক আছে। এই যে অ্যাক্টিভিটি মনিটর আছে, সেই অ্যাক্টিভিটি মনিটর দিয়েও আমি কিন্তু আমার ডাটাবেস ইঞ্জিনের স্ট্যাট, সিপিইউ ইউজেসটা, মেমোরি ইউজেসটা, ডিস্ক আইওটা, আমার নেটওয়ার্ক ইউজেসটা, এই সবগুলো জিনিস আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি। আমরা যদি দেখি এটা ওপেন হোক, ভাইয়া প্রোফাইলার, যেটা প্রোফাইলারে কি এই জিনিসটা পাওয়া যায় প্রোফাইলারে? এখন আমরা যে জিনিসটা বলতেছিলাম যে আমরা আসলে কেন এই, বা যারা ডিবিএ তারা কেন আসলে এসপি হু বা এগুলা এক্সিকিউট করে, রাদার দেন এই মানে আমাদের যদি এখানে অ্যাক্টিভিটি মনিটর আছে, যে অ্যাক্টিভিটি মনিটর দিয়ে আমি কিন্তু ইজিলি বুঝতে পারি, অথবা আমাদের কাছে কি আছে, আমাদের কাছে আছে হচ্ছে আমি যদি এভাবে রান করি, যে টাস্ক ম্যানেজার আছে, যে টাস্ক ম্যানেজার থেকে আমি ইচ্ছা করলে চাইলে সহজেই আমি দেখতে পারি যে আসলে স্ট্যাটাসটা কি, রাইট। এই যে টাস্ক ম্যানেজার থেকে আমি পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর গুলো যদি দেখতে চাই তাহলে আমি ইজিলি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। তো এখন আবার সেকেন্ড থিং যে জিনিসটা আছে, মানে আমি যে জিনিসটা জানাতে চাচ্ছি যে আসলে কিভাবে আমি ওই স্পেসিফিক এসকিউএল গুলা বা এসকিউএলটাকে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি, যেটার কারণে আমার রিসোর্সটা কনজাম্পশনটা হাই হয়ে গেছে। তো আমি এখানে আমার এখানে যদি দেখি, আমার এখানে কিছু রিপোর্ট আছে। কি রিপোর্ট আছে? স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্টস আমরা যদি যাই, এখানে দেখেন আপনি দেখতে পারবেন যে যে কারণগুলোর জন্য আসলে এসকিউএল সার্ভারের পারফরমেন্সটা স্লো হয়ে যায়। যেমন আমি এখানে যদি দেখি টপ কোয়ারিজ এভারেজ সিপিইউ, টপ কোয়ারিজ এভারেজ আইও, টপ কোয়ারিজ টোটাল সিপিইউ, আমি যখনই কোনো সিপিইউটা হাই হয়ে যাবে তখন আমি এই রিপোর্টটা রান করলে কিন্তু দেখতে পারি টোটাল কোয়ারিজ। এইখানে আপনি দেখবেন যে আপনার পারফরমেন্স রিলেটেড অনেকগুলো রিপোর্ট আছে, যে রিপোর্ট থেকে আপনি ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারেন। এখন ঘটনা হচ্ছে যে এই রিপোর্টগুলা মানে জিইউআই রিলেটেড সবকিছু আছে, তো এরপরেও আমি কেন আসলে ডিবিএ এই কাজে এখানে এসকিউএলটা এক্সিকিউট করতে চায়, তো সেটার মেইন যে রিজনটা বিহাইন্ডে আছে সেটা হচ্ছে কি, অনেক সময় যে যখন দেখা যায় যে সিপিইউটা হাই হয়ে গেছে, তখন আসলে এই জিইউআই গুলা এক্সিকিউট হতে অনেক বেশি টাইম কনজিউমিং হয়। যেমন আমরা যদি একটা জিনিস একটু দেখি, একটা রিপোর্ট জেনারেট করি আমরা, যেমন স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট আছে, এইখানে আমার একটা রিপোর্ট আছে, যেমন ধরেন এসকিউএল সার্ভার ড্যাশবোর্ড আছে। তো আমার এইখানে প্রসেসর এবং ডিস্কের উপরে হাইলি প্রেসার ইনভলভ হয়েছে। তো এই মুহূর্তে আমি যদি এই ধরনের রিপোর্টগুলো জেনারেট করতে চাই, তখন সে কি করে, এরকম লোডিং 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 হতে থাকে। তো দিস ইজ দ্য রিজন। আমি যদি সংক্ষেপে দেখতে চাই যে কিভাবে, কি কারণটা, কি জন্য আমার এই সমস্যাটা, প্রবলেমটা, সিপিইউটা হাই হয়ে গেছে, সেজন্য আমি কি করতে পারি, এই ধরনের ছোট ছোট স্কুলগুলো আমি চালাতে পারি। তো এইখানে আমরা যেটা দেখাচ্ছিলাম যে এইখানে আমরা প্রসেস আইডিটা পেলাম, প্রসেস আইডির পরে আমি যদি ডিবি ইনপুট বাফার দিই, তাহলে আমার আসলে বার হয়ে যাবে যে ডিবি ইনপুট বাফার দিয়ে আমি স্কুলটা পেলাম। এখন আমি দুইটা কাজ করতে পারি, এক হচ্ছে যে আমার যদি এরকম হয় যে এটা কোনো ট্রানজেকশনাল কোয়ারি না, মানে ইনসার্ট বা আপডেট বা ডিলিট এই ধরনের ফাংশন না, সিলেক্ট স্টেটমেন্ট, বা আমি একটা রিপোর্ট দেখতেছিলাম, সেই রিপোর্টের কারণে লং রানিং একটা সিপিইউ উপর প্রেসার পড়ছে, তাহলে আমি চাইলে এটাকে কিল করতে পারি। অথবা আমি যে জিনিসটা করতে পারি যে ওই প্রসেসটাকে আসলে আমি এক্সিকিউট হতে দিলাম এবং পরবর্তীতে ওই জিনিসটা নিয়ে আমি আসলে ডায়াগনোসিস করলাম। এই দুইটা ওয়ে হতে পারে যেটার মাধ্যমে আমি এই স্কুলটাকে হ্যান্ডেল করতে পারি। এখন দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে যে আমাদের সবচেয়ে এই এখন যে জিনিসটা করা উচিত, আসলে আমার যে এসকিউএল সার্ভারের একটু আগে যেটা বলতেছিলাম যে এসকিউএল সার্ভার মাইক্রোসফট যে জিনিসটা করছে, যে সে তার ইন্টারনাল স্ট্যাটিস্টিক্স, যে কতটা রিড হচ্ছে, লজিক্যাল রিড হচ্ছে, কতটা রাইট হচ্ছে, কতটা ডিস্ক থেকে সে রিড করলো কতগুলা,
তারপর টোটাল কতগুলা কাউন্ট হচ্ছে, মানে ওই এসকিউএলটা এক্সিকিউট হচ্ছে, এই জিনিসগুলোর জন্য সে কি করছে, ইন্ট্রোডিউস করছে ডিএমভি, মানে ডাইনামিক ম্যানেজমেন্ট ভিউ, যেটা হচ্ছে এই ভিউগুলা হচ্ছে মাইক্রোসফটের এই এসকিউএল সার্ভার ইঞ্জিনের ইন্টারনাল যে ডেটাগুলা, ইন্টারনাল ইনফরমেশন গুলাকে পাওয়ার জন্য আমরা এই ডাইনামিক ম্যানেজমেন্ট ভিউগুলো ইউজ করি। তো আমি এখানে দেখেন, এখানে আমি যদি দেখি যে এই ভিউটা আমি যদি এক্সিকিউট করি, তাহলে আমি কি পেয়ে যাব, আমি পেয়ে যাব হচ্ছে যে টপমোস্ট, যদি ইয়েটা হচ্ছে যাই যে টপমোস্ট কোন কোয়ারিগুলা আমার সিস্টেমকে বেশি টাইম কনজিউম করতেছে বা রিসোর্স কনজাম্পশন করতেছে, সেই জিনিসগুলো আমি এখান থেকে পেতে পারি। এখন এরপরে যে জিনিসটা আমরা ছিলাম, সেই জিনিসটা হচ্ছে যে মেমোরিটা, মেমোরি কি কি কারণে ইয়ে হয়। তো মেমোরিটা যদি আমি আইডেন্টিফাই করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে আসলে পাবো যে মেমোরি স্ট্যাটাসটা কি। তো প্রথমে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এসকিউএল ইউনিটটা খুলি, আবার সরি আসলে ইলেকট্রিসিটি যাওয়ার কারণে আমাকে আসলে অন্য একটা মেশিনে বসতেছে, যেটা নিয়ে আমি কাজ করতেছিলাম না। হাসান ভাই এ ব্যাক করছে, কিন্তু 1 মিনিট ব্যাক করছে, বলছে 5 মিনিট লাগবে অবশ্য বলছে। জার্মানির কি আসছে? চ্যাটে উনি বলছেন আচ্ছা, যে এই মহলে 5 মিনিট লাগবে। ওর 5 মিনিট সময় লাগবে। জি চ্যাটে এটা বলছে। আচ্ছা, তো আমরা এখানে যেটা 5 মিনিট সময় লাগবে, অবশ্য অসুবিধা নেই, আমরা এই সময়টা একটু কাজে লাগে আসলে। তো এইখানে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে এখন দেখবো সেটা হচ্ছে যে মেমোরি, যদি আমরা মেমোরি যদি এরকম একটা সিনারিও হয় যেখানে আমার হচ্ছে ফিজিক্যাল মেমোরিটা খুব বেশি কনজাম্পশন হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে আমি যে কাজটা করতে পারি যে আমাকে ফার্স্টে এই কোয়ারি গুলো আছে, যে আমি ফার্স্টে যে জিনিসটা দেখবো ফিজিক্যাল মেমোরি স্ট্যাটাস কত। তো ফিজিক্যাল মেমোরি স্ট্যাটাস যদি আমি দেখি রান করতে চাই, যে আসলে আমি আসলে এখান থেকে কি পেতে পারি। তো এইখানে হচ্ছে সে বলতেছে যে আমার টোটাল মেমোরি হচ্ছে 8 জিবি, আমার ফিজিক্যাল মেমোরি অ্যাভেলেবেল হচ্ছে 2.3 জিবি, এই পর্যন্ত আমার অ্যাভেলেবেল আছে। তার মানে স্ট্যাটাসটা দেখাচ্ছে অ্যাভেলেবেল। তো এই যে sys.dm, এই প্রিফিক্স যুক্ত যতগুলা ফাংশনস আছে, যে ফাংশনগুলোকে আসলে আমরা ডিএমভি বলতেছি। এখন আমরা দেখবো যে আসলে এই ডিএমভিটা থেকে আমরা একসাথে যদি প্রথমে যদি 3টা প্রসেস এক্সিকিউট করি, তাহলে আমরা যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাট এ গ্ল্যান্স দেখতে পারবো যে আমার টোটাল মেমোরি হচ্ছে এত, আমার অ্যাভেলেবেল আছে এত। এখন টোটাল এবং অ্যাভেলেবেল এই দুইটা জিনিস যখন ঠিক আছে, তার মানে আমার অ্যাভেলেবেল ফিজিক্যাল মেমোরি ইজ হাই, ফিজিক্যাল মেমোরি এডুকেট আছে। এখন এখানে ফিজিক্যাল মেমোরি ইউজ কতটুকু হচ্ছে এবং ফিজিক্যাল মেমোরি লো, এখানে এই যে 0 এবং ভার্চুয়াল মেমোরি লো, এই যে লজিক, এখানে যে ইন্ডিকেটরটা যদি 1 থাকতো, তাহলে আমাকে বুঝতে হতো যে এই মেমোরি প্রেশারটা একটা ক্রিটিক্যাল পর্যায়ে আছে। আর এইখানে হচ্ছে যেটা, যে সে বলতেছে এসকিউএল সার্ভার কমিট মেমোরি, এসকিউএল সার্ভার অলরেডি কমিট করছে এত মেমোরি, এবং এসকিউএল সার্ভার টার্গেট কমিটেড মেমোরি হচ্ছে কত, এত। তাহলে আমরা এখানে একটা জিনিস যদি দেখি যে আমার আসলে অ্যাভেলেবেল আছে কত, 2.2319, আর আবার এখানে সে কমিট করছে কত, মানে কমিট মানে হচ্ছে যে সে টার্গেট করতেছে যে এত মেগাবাইট মেমোরি সে অকুপাই করবে। তাহলে এই যে এই ফিগারটা যদি গ্রেটার দ্যান থাকে, কম্পারেটিভ এটার থাকে, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে যে আমার ডাটাবেজ ইঞ্জিনের, আমার ডাটাবেজের যে মেমোরি ইস্যু নাই। এখন এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের খুব জরুরি, যে জিনিসটা আমরা আসলে প্র্যাকটিস করি না সেই জিনিসটার জন্য, সেটা হচ্ছে যে আমরা এই ডাটাবেজ ইঞ্জিনের উপর যদি যাই, এখানে আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে যে আমাদের টোটাল যে ফিজিক্যাল মেমোরি আছে,
সেই ফিজিক্যাল মেমোরির 70% আসলে অ্যালোকেট করতে হবে ম্যাক্সিমাম ডাটাবেস ইঞ্জিনের জন্য। সো দ্যাট আপনারা সবাই এই কাজটা করবেন যে এখানে আমরা প্রপার্টিজ এ প্যারামিটার সেট করে দিতে পারি, যে প্যারামিটারের মাধ্যমে আমি আসলে বলে দিতে পারি যে মেমোরিটা আসলে ম্যাক্সিমাম কতটুকু ইউজ হবে এসকিউএল সার্ভারের জন্য। আমি এখানে দেখেন এই মেমোরিটা যদি আমি ফিক্স করে দিই যে আমার এখানে 8 জিবি হতেছে আমার র্যাম আছে এখানে, তো এই র্যামের যদি আমি দিয়ে দিই যে আমি এটা 70%, তাহলে ধরেন 6 জিবি মতো ম্যাক্সিমাম সে ইউজ করবে। এখানে আমি তাহলে লিখে দিব 6 জিবি ইন মেগাবাইটে লিখে দিব, তাহলে সে ম্যাক্সিমাম যখন মেমোরি ইউজেস হবে সে 6 জিবি হবে। এখন 70% আসলে আইডিয়ালি করার কারণটা কি, বাকি 30% কি হবে? আসলে বাকি 30% ইউজ হবে হচ্ছে আমাদের উইন্ডোজ ওএসটা কাজ করার জন্য, এবং আদার্স যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন থেকে থাকে সেটাকে অ্যাভেলেবল ইউজ করার জন্য এই মেমোরিটা আসলে আমরা রিজার্ভ রেখে দিই। সো যদি এরকম হয় যে এসকিউএল সার্ভার আসলে বেসিক্যালি যে জিনিসটা সবাই একটা কমপ্লেন করে যে এসকিউএল সার্ভার মেমোরি হাঙ্গ্রি, আসলে মেমোরি হাঙ্গ্রি না। এসকিউএল সার্ভার কি করে, এসকিউএল সার্ভার বেসিক্যালি ডিস্ক থেকে ডাটা নিয়ে আসে, ডিস্ক থেকে ডাটা নিয়ে এসে কোথায় রাখে, র্যামের ভিতরে বা মেমোরিতে রাখে। মেমোরি থেকে সে কি করে, প্রসেসরে সাপ্লাই দেয় ডাটাটা। এখন এসকিউএল সার্ভার তার পারফরমেন্স ইনক্রিজ করার জন্য সে যদি অ্যাভেলেবল মেমোরি তার হাতে থাকে, সে কি করে, যে কোয়ারিগুলা ফ্রিকোয়েন্টলি এক্সিকিউট হচ্ছে সেই কোয়ারিগুলোর জন্য যে ডাটাগুলা ডিস্ক থেকে আনার দরকার সেই ডাটাগুলো আসলে সে মেমোরিতে বাফারিং করে। এবং এই বাফারিং করে আপনি যদি এখানে কোনো বাউন্ডারি সেট না করে দেন, তাহলে সে কি করবে, যত পাবে তত সে মেমোরি ইস্যুটা। আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস আছে যেটা ইন্ডেক্স ম্যানেজমেন্ট। তো ইন্ডেক্স ম্যানেজমেন্ট আরেকটা ইস্যু যেটার কারণে আসলে পারফরমেন্স ডেটোরেট করে। তো ইন্ডেক্স ম্যানেজমেন্টের যে পারফরমেন্স ডেটোরেট করার কারণ হচ্ছে যে আমি যখন ডাটাটা যখন কোনো একটা ডেটাবেসের ভিতরে খুব বেশি আপডেট এবং ডিলিট অপারেশন চলে, তখন কি হয়, আমাদের যে পেজগুলো আছে, আমরা জানি যে এসকিউএল সার্ভারের যে রাখে, তো প্রত্যেক পেজে যখন ডাটাটা রাখে সে, তো প্রত্যেক পেজে যখন সে ডাটাটা রাখে, আমি যখনই ডিলিট করি তখন কি হয়, সে ওই মাঝখান থেকে আসলে ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে থাকে ডাটাটা। তো সেই কারণে যে জিনিসটা করা উচিত আমাদের, এসকিউএল সার্ভার ম্যানেজমেন্টটা করা, এসকিউএল সার্ভার ইন্ডেক্স ম্যানেজমেন্টটা করা উচিত। যে এসকিউএল সার্ভার ইন্ডেক্স ম্যানেজমেন্ট করার কারণে আমাদের যে জিনিসটা করা জরুরি সেটা হচ্ছে যে আমরা যাতে ইন্ডেক্স ডিফ্র্যাগমেন্টেশনটা চালাই, মাঝে মধ্যে প্রয়োজনে ইন্ডেক্স রিবিল্ড, ডিফ্র্যাগমেন্ট এই জিনিসগুলো আমরা চালাবো। সো দ্যাট তাহলে কি হবে, আমাদের ইন্ডেক্সের পারফরমেন্সটা আমরা বেটার হবে। আরেকটা জিনিস, যে জিনিসটা আমরা করি না পারফরমেন্স ইনক্রিজ করার জন্য, যে জিনিসটা দরকার সেই জিনিসটা হচ্ছে টেমডিবি। টেমডিবি হচ্ছে আসলে একটা ডাটাবেস, সিস্টেম ডাটাবেস। আমরা জানি যে টেমডিবি আসলে বেসিক্যালি কি পারপাস ইউজ হয়। টেমডিবি বেসিক্যালি ইউজ হয় টেম্পোরারি, যত আমরা যে কাজগুলো করি সে কাজগুলো। এখন টেম্পোরারি কি কাজ করি, আমরা টেম্পোরারি টেবিল তৈরি করি, তো টেমডিবির হেল্পটা নেয়। তো টেমডিবি থেকে আসলে আমাদের যে কাজটা করা উচিত, যে টেমডিবিটাকে আমরা যদি একটু দেখি, তাহলে টেমডিবিতে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে যে টেমডিবি কে পারফরমেন্সটাকে যদি, টেমডিবি হচ্ছে যে এমন একটা কমন সিস্টেম ডাটাবেস, যে ডাটাবেসটাকে আমার এখানে যতগুলো ইউজার ডাটাবেস আছে প্রত্যেকটা ইউজার ডাটাবেস আমাকে সে কমনলি ইউজ করে। তো সেক্ষেত্রে এই ইউজেসটা যেহেতু করে, তো আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে সেই টেমডিবির পারফরমেন্সটাকে বেস্ট রাখার জন্য আমার কিছু সাজেস্টেড ওয়ে আউট করতে হবে। যেমন হতেছে যে তার ট্রেসার ফ্ল্যাগটা রাখতে হবে, এটা আমার ডেডিকেটেড হার্ড ডিস্ক থাকতে হবে ইফ পসিবল। তো আমার টেমডিবি ডাটাবেসটার জন্য আমার টেমডিবি ডাটাবেসের এমডিএফ এবং লগ ফাইল দুইটাকে আলাদা একটা ডিফারেন্ট ডিস্কে যদি রাখা যায় সেটা হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস। বিকজ আমার যতগুলো ডাটাবেস আছে সবই কিন্তু তার সেই টেমডিবি ডাটাবেসটাকে ইউজ করতেছে। দ্বিতীয় নাম্বার যে জিনিসটা হচ্ছে সেই জিনিসটা হচ্ছে যে আমার টেমডিবির যে ডাটা ফাইল, বাই ডিফল্ট টেমডিবি ডাটা ফাইল থাকে হচ্ছে একটা এমডিএফ ফাইল থাকে, একটা এলডিএফ ফাইল থাকে, মানে যেটা ডাটা ফাইল একটা লগ ফাইল থাকে। তো এটা সাজেস্টেড যে আপনি কি করবেন, যে আপনার এমডিএফ ফাইলটাকে আরো কয়েকটা এনডিএফ ফাইল তৈরি করবেন, যাতে কি হয় যে ডাটাটাকে সে আলাদা আলাদা ফাইলে রাখে, সো দ্যাট
যখন কোনো একটা প্রসেস চালাবে সেই প্রসেস চালানোর সময় যাতে ফাস্টার এক্সিকিউট হয়। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হতেছে যে আমাদের পারফরমেন্স বটলনেকটা আপনারা আমার একটু দেরি হয়ে গেল। পারফরমেন্স বটলনেকের আসলে যে কারণটা এটা আমি শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। এই সিপিইউ পারফরমেন্স বটলনেকের কি কারণ হতে পারে, এই কারণগুলো এটা, এবং আমি এই কারণগুলোকে যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে চান সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যে জিনিসটা করতে হবে যে পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স, যেটা পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স যে জিনিসটা সেই ম্যাট্রিক্সটা ইউজ করতে হবে। যেমন ধরেন যে আমি এসকিউএল সার্ভারের পারফরমেন্স কাউন্টার আছে, তো এই পারফরমেন্স কাউন্টারটা আসলে বেসিক্যালি কি কাজে দেয়, যে এই কাউন্টার গুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমি বুঝতে পারবো আসলে কোন স্কুলটা বা কোন কোয়ালিটার পারফরমেন্সের কারণে আমার রিসোর্স কনজাম্পশন বেশি হচ্ছে। যেমন আমার এই ব্যাচ রিকোয়েস্ট পার সেকেন্ড, এই যে আমার একটা কাউন্টার, এই কাউন্টারটা আমি কোথা থেকে পাবো? এই কাউন্টারটা হতেছে আমার পারফর্ম, দুইটা ওয়ে আছে। একটা হতেছে আমার পারফরমেন্স মনিটর আছে, সেই পারফরমেন্স মনিটর থেকে আমি ইজিলি আমি এই জিনিসটা বার করতে পারবো, অথবা আমার ডিএমভিজ আছে, সেই ডিএমভিজ গুলো থেকে আমি চাইলে এগুলো করে আমি সেই জিনিসটা দেখতে পাবো। যেমন এখানে পারফরমেন্স মনিটর আসছে, এটা হচ্ছে জিইউআই একটা এনভায়রনমেন্ট যেখান থেকে আমি পেতে পারি, অথবা আমি যে কাজটা করতে পারি আমার এইখানে দেখেন পারফরমেন্স কাউন্টার গুলো চলে আসছে, এভারেজ কত ইউজ হচ্ছে, এবং এইখানে আপনার পারফরমেন্স মোড কাউন্টারে আপনি কাউন্টার গুলোকে আপনি অ্যাড করতে পারেন। আমরা এখানে যে কাউন্টার গুলো দেখালাম সেই কাউন্টার গুলা এখানে সব লিস্টেড আছে। বিসাইড এটা আস্তে আস্তে আমরা এই যে দেখেন এখন আমরা কাউন্টার গুলো আসতেছে, সেই কাউন্টার গুলো থেকে আমি চাইলে কাউন্টার সিলেক্ট করে, যেমন প্রসেসরের পারফরমেন্সের জন্য কয়েকটা কাউন্টার আছে, যে কাউন্টার গুলো আমি আসলে কি হচ্ছে আইডিয়াল টাইম কতটুকু আছে, আমি এই জিনিসটাকে যদি এখানে অ্যাড করি, কাউন্টার অ্যাড করলাম, আমি চাইলে আমি যে কাউন্টার গুলোর উপর বেস করে আমি পারফরমেন্স মনিটরিংটা করব সেই কাউন্টার গুলোকে আমি আসলে এখানে সেট করে দিতে পারি। তো এইটা হচ্ছে যে আমার পারফরমেন্সটা ভিজুয়ালি মনিটর করার জন্য। আর এইরকম যদি হয় যে না আমি আসলে এরকম ভিজুয়ালি তো সবসময় মনিটর করা সম্ভব না, তো সেই কারণে যে কাজটা আমার করতে হইতে করা যায়, সে কারণে আমরা ইউজ করতে পারি ডিএমভিস গুলা। ওই ডিএমভিস এর মধ্যে এই যে আমার প্রত্যেকটা জিনিস আছে, যেটা যে ব্যাচ রিকোয়েস্ট পার সেকেন্ড, এসকিউএল কম্পাইলেশন পার সেকেন্ড, এসকিউএল রিকম্পাইলেশন পার সেকেন্ড, সবগুলা জিনিস আমি আসলে এখান থেকে এই ডিএমবির ভিতরে আছে, অ্যাভেলেবেল আছে, সেই ডিএমবি থেকে আমি সেই জিনিসগুলোকে পিচ করতে পারবো। আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি, আমরা এইখানে পারফরমেন্স কাউন্টারের এক্সাম্পলটা যদি দেখি, তাহলে আমার এখানে পারফরমেন্স কাউন্টারে যে ডিএমভিসটা ইউজ হয় সেই ডিএমভিসটা আমরা এখানে দেখি, ডিএমভিসটার নাম হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিস্টেম ডট ডিএম ডট ওএস পারফরমেন্স কাউন্টার। এটা ওএস রিলেটেড যে পারফরমেন্স সেগুলো আছে, আমি সিলেক্ট অল এই ডিএমভিস থেকে যদি এক্সিকিউট করি, তাহলে আমি অ্যাভেলেবেল যতগুলো ডিএমভিস আছে, কাউন্টার আছে, পারফরমেন্স কাউন্টার, সেই পারফরমেন্স কাউন্টারগুলোকে আমি পেয়ে যাবো, এবং তার স্ট্যাটাসটাও আমি পেয়ে যাবো যে আসলে তার স্ট্যাটাসটা কি অবস্থায় আছে। এখন আমার যদি স্পেসিফিক মনে হয় যে না আমি প্রসেসরের জন্য দেখবো, সে আমি তাহলে প্রসেসরের জন্য রিলেটেড যে ইয়েগুলো আছে, পারফরমেন্স কাউন্টার আছে, সেই পারফরমেন্স কাউন্টার গুলো দেখবো। আমি মেমোরির জন্য দেখার দরকার, তাহলে আমি মেমোরির যে কনসিডারেশনের যে পারফরমেন্স কাউন্টার আছে আমি সেগুলোকে এখানে দেখবো। তাহলে আমাদের সেই ধরনের কাউন্টারটা, এইখানে কাউন্টারের যে কন্ট্রোল ভ্যালু আছে, সেই কন্ট্রোল ভ্যালু হতেছে এখানে যেমন আছে, যে কন্ট্রোল ভ্যালু মেমোরি যদি 200 মেগাবাইটের বেশি না হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা। আর এসকিউএল কম্পাইলেশন পার সেকেন্ড, এটা থ্রেশহোল্ড ভ্যালু হচ্ছে 10% অফ ব্যাচ রিকোয়েস্ট পার সেকেন্ড। তো এই যে জিনিসগুলা, এই থ্রেশহোল্ড ভ্যালুগুলা ডিটারমাইন করে আমি আসলে পারফরমেন্স অপটিমাইজেশনের কাজটা আসলে করবো। এক দুই নম্বর হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো আসলে মুখস্থ করা বা কিছু জানার দরকার নেই, এগুলো মাইক্রোসফট ডক্সের ভিতরে ডকুমেন্টেড করা আছে। যখন কোনো একটা সমস্যা বা যখন কোনো আমি ডায়াগনোসিস করব, জাস্ট ওইখান থেকে আমি থ্রেশহোল্ড ভ্যালুগুলো নিয়ে এটা এই স্কোরটা চালিয়ে ওই থ্রেশহোল্ড ভ্যালুর সাথে কম্পারিজন করবো যে আসলে আমার থ্রেশহোল্ড ভ্যালুর সাথে কোথায় ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে। ভাইয়া আমাদের এখানে ওই যে আমরা একটা দেখছি যে মেমোরি সেটিংস এর ওখানে লিমিট সেট করে গেলে আদার মেমোরি অপশন গুলো আছে, হ্যাঁ বেসিক্যালি ওইটা কি পারপাস মানে আসলে ইউজটা হয়। আর একটা হচ্ছে আমরা যখন
কোন একটা কোয়ারি, ধরেন হচ্ছে আমি নতুন একটা সার্ভার ডিপ্লয়মেন্ট করলাম, এক্সিস্টিং কোনো একটা কোয়ারির জন্য আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেডলক ক্রিয়েট করছে, যেটার ইম্প্যাক্ট আমার সিকিউর সার্ভারে পড়ছে। তো সেক্ষেত্রে আমি ওই কোয়ারিটা ধরেন কোনো এক ডেভেলপারসে বা তাদের কোনো একটা সাজেশনে করা বা কোনো বিজনেস লজিকে করা, তো সেক্ষেত্রে আমি তাকে এটা অ্যাপ্রোচ কেউ করতে হবে যে ভাই তোমার এটার জন্য তো আমার পারফরমেন্স ডিক্রিজ হচ্ছে, আমার অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন বা ডিবিতে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে, রিসোর্স ইউটিলাইজেশনে দেখতে পাচ্ছি যে ওটা লং টাইম বা ওটা কিল করলে আমার আবার রিজলভ হচ্ছে বা সলিউশন হচ্ছে। এই ধরনের জিনিসগুলো আসলে ফাইন্ডিংসটা কিভাবে করতে পারি, যে তাদের আচ্ছা কাছে এটা আচ্ছা সাজেশন। মানে আমি যতটুকু বুঝলাম তো এটা হচ্ছে যে আপনি একটা কোয়ারি, আপনি অলরেডি মানে এই জিনিসটা আইডেন্টিফাইড যে এই কোয়ারিটার কারণে মানে কোয়ারিটার হয়তো আর একটু এফিসিয়েন্টলি লিখলে ভালো হতো, বাট কোয়ারিটা যেভাবে আছে সেটার কারণে আসলে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, রাইট? এক্স্যাক্টলি জি ভাইয়া। আচ্ছা, এখন সমস্যা যদি হয় আপনার এরকম যদি হয় যে দুইটা সমস্যা হতে পারে। একটা হচ্ছে যে কোয়ারিটা লং রানিং কোয়ারি হতে পারে, যে কারণে হয়তো সিপিইউ বা মেমোরির উপর বেশি প্রেসার পড়তেছে। অথবা আরেকটা কারণ হতে পারে যে দেখা গেল যে একটা কোয়ারি সেটা ছোট, কিন্তু ওটা হচ্ছে কি যে কন্টিনিউয়াসলি ফ্রিকুয়েন্টলি প্রচুর ইউজ হচ্ছে, মানে যেটাকে বলা হয় কনকারেন্ট ইউজারও অনেক বেশি, যেখান থেকে মাল্টিপল টাইমস আসলে দেখা গেছে যে প্রত্যেক সেকেন্ডে হয়তো 10টা রিকোয়েস্ট আসতেছে ইউজার এন্ড থেকে ওই ডাটাবেজের ভিতরে, যে একই এসকিউএল এর জন্য। তো এই কারণে হতে পারে। এখন মানে যে জিনিসটা হয় যে আপনার আপনাকে ওইটা যেহেতু আপনি আইডেন্টিফাই করছেন, তো এখন আপনার এরকম যদি হয় যে লং রানিং কোয়ারি হয়, লং রানিং কোয়ারি হয়, আপনি সেই কোয়ারিটাকে আপনি একটু স্প্লিট করে ফেলবেন, যে কোয়ারিটাকে অনেক বড় না করে স্প্লিট করে ফেলবেন। 2 নম্বর জিনিস আপনারা আরেকটা কাজ করবেন, আপনাকে আমি এই জিনিসটা বলি। এইখানে এসকিউএল সার্ভার যে কনফিগারেশন আছে, সেই কনফিগারেশনে কিছু ব্যাপার আছে যে জিনিসগুলো আসলে আমরা প্র্যাকটিস করতে হবে। যে আমি যখন একটা কোয়ারি এক্সিকিউট করতেছি, এই কোয়ারি এক্সিকিউট করার সময় আমার আসলে কতটুকু রিসোর্স কনজাম্পশন হবে। আপনারা যে জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ম্যাক্স ড্রপটা আপনি একটু দেখবেন, যে আসলে আমি একটা যখন সিঙ্গেল মেমোরি ইউজ করতে, সিঙ্গেল একটা প্রসেসর ইউজ করতেছি, এখন এই আমি একটা কোয়ারিটা কি সবগুলো প্রসেসর নিয়ে কাজ করবে নাকি একটা প্রসেসর নিয়ে কাজ করবে? ঠিক আছে, যেমন ধরেন এখানে আপনারা একটু সার্চ করে দেখবেন যে ম্যাক্স ড্রপ আছে। আমার এখানে কয়টা প্রসেসর আছে, এটা হচ্ছে 4 কোর আছে। এখন আপনি যখন ম্যাক্সিমাম একটা ওয়ার্কার থ্রেডের মধ্যে কতগুলো প্রসেসর কাজ করবে, সেই জিনিসগুলো আপনাকে অ্যাসাইন করে দিতে হবে। তাহলে যে জিনিসটা হবে কি, যে ধরেন একটা লং রানিং কোয়ারি চলতেছে, সেই লং রানিং কোয়ারি যদি এইখানকার অ্যাভেলেবল 4টা প্রসেসরের যদি 4টা কোরকে যদি ইউজ করা আরম্ভ করে, তাহলে কি হবে, একটা কিউ তৈরি হবে। এবং কিউ তৈরি হলে কি হবে, আস্তে আস্তে সেটা হতেছে যে টাইম আউট এক্সপায়ারের দিকে চলে যেতে পারে, অথবা ইউজার বুঝবে যে তার স্লো হয়ে গেছে। তো এইখানে আপনারা ম্যাক্স ড্রপ লেভেলটা আপনি সেট করবেন। তাহলে ম্যাক্স ড্রপ করলে যে জিনিসটা হবে, যে আমি এরকম যদি বলি যে কোন একটা কোয়ারি লং রানিং হোক আর যাই হোক, সে ম্যাক্সিমাম আমার 2টা কোর ইউজ করতে পারবে, তাহলে কি হবে, বাকি যে 2টা কোর থাকবে সেই 2টা কোর অন্যান্য যে রিকোয়েস্ট গুলো আছে সেগুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারবে।